No, sir. Okay. Let's start. I can turn my video off. Okay. So, Saifi, can you see? Yes, sir, I can. Okay, software quality. That's our lecture 3. We'll cover today. We'll see what is software quality, and that software quality. This quality means different for different people. We'll see. If you ask to the end user, if you ask the top management of end users, if you ask the project manager, if you ask the test lead, if you ask the senior manager of the development team, developer organization. So this quality is different for different type of people, and there is quality perspectives and expectations from both sides, client and developer. And also we'll see different views of software quality. According to Kitchen and Freezer, there are 5 views of software quality. We'll see that. Also we will see why we need to measure the quality of the product. Why quality measure kora dorkar keno? At first we need the baseline, and then we go for improvement, and there is cost for improvement, and also it takes time. So you have to plan for this. Okay, so we'll see this. And then McCall's quality factors and criteria. Richard, McCall, and Walters, these 3 software engineers in late 70s, they come up with, they define 2 terms of quality factor and quality criteria. Quality factor is the high level characteristics, external characteristics or behavior, and criteria, quality criteria is internal characteristics. We'll see this, and we'll have a look on the ISO 9126 quality framework. This is very influential in the IT industry today. So ISO 9126 quality framework is very influential in the IT field. So, and we'll see that there are 6 major characteristics in ISO 9126 quality framework: functionality, reliability, usability, efficiency, maintainability, portability. 6টা main characteristics আছে, top level characteristics. এই 6টার আন্ডার, প্রতিটা আন্ডার আবার 3টা 4টা 5টা করে আছে, বুঝতে পারছো? Total 20 sub characteristics. So we'll discuss in another day. Today we'll see the name of just 6 quality characteristics. আজকে শুধু 6টা দেখব। তোমাদেরকে আগের ক্লাসে বলেছিলাম শুধু একদিন শুধু এই কোয়ালিটি মডেলগুলো নিয়ে ডিসকাস করব। ISO 9126, তারপর CMM, CMMI, TMM, TPI, এগুলো নিয়ে একটা লেকচার আছে আমার, ঠিক আছে? ম্যাচুরিটি মডেলস বিভিন্ন রকম, সেগুলো। Objectives to understand the term software quality, and the quality I just told you is different for different people, depends on who you ask. There are different perspectives and aspects of quality, different views of quality. There are 5 views of quality according to Kitchen and Freezer, we'll see. And the need for measuring the quality, and McCall's quality factors and quality criteria. McCall, Richard, and Walter, they identified 11 quality factors and 23 quality criteria. See, and then the ISO 9126 quality framework, there are 6 major characteristics: functionality, reliability, usability, efficiency, maintainability, portability. Outcomes: students are expected to be able to explain software quality and different perspectives and expectations of quality, be able to explain the 5 views of quality, be able to explain the major 6 quality characteristics of ISO 9126 model. So we'll see those things. So what is software quality? Many different answers are there depending on whom you ask, under what circumstances, for what kind of software systems, and so on. There may be alternate question: what are the characteristics for high quality software? For that we need to examine different perspectives and expectations of users as well as other people involved in the development, management, marketing, and maintenance of the software products. So if what is quality is different for different people. So in your organization you have IT firm, so you are developing a software for Dhaka Bank. So if you ask the one end user of Dhaka Bank, what is the quality? Maybe user friendliness, maybe. ঢাকা ব্যাংকের এমপ্লয়ের জন্য কি কোয়ালিটি মানে কি? যে ফিচারগুলো ইজি টু ইউজ, ইজি টু লার্ন, এগুলো কিনা, কমফোর্টেবল কিনা, এটা ঠিক আছে।
আবার তুমি যদি প্রজেক্ট ম্যানেজার হও তোমার ফার্মের এই প্রজেক্টের, তুমি হলো কি বাজেট এবং টাইমের মধ্যে ভালো একটা সফটওয়্যার ডেলিভার করা, এটাই তোমার কাছে কোয়ালিটি। আবার টেস্ট লিড, যে টেস্টিং ডিপার্টমেন্টের যে লিডার, টেস্ট লিড বলি আমরা, টেস্ট লিড তার কাছে কি যত ডিফেক্টস কম থাকে তত ভালো কোয়ালিটি। আবার তোমার ডেভেলপার ফার্মে যে সিনিয়র ম্যানেজার আছে, বিজনেস ম্যানেজার আছে, তাদের কাছে কোয়ালিটিটা কি, এই প্রজেক্ট থেকে কত টাকা লাভ হবে আমার, হাউ মাচ মানি আই ক্যান মেক ফ্রম দিস প্রজেক্ট, তার কাছে সেটাই কোয়ালিটি। কিন্তু এই প্রজেক্টটা থেকে কত টাকা প্রফিট হবে আমার। আবার ঢাকা ব্যাংকের টপ ম্যানেজমেন্ট, ওর কাছে আবার কোয়ালিটি ডিফারেন্ট হতে পারে। সে হয়তো চিন্তা তোমাকে বলতে পারে যে আচ্ছা ফিচার্স গুলো এমনভাবে সেট করা যায় কিনা যাতে কম এমপ্লয় দিয়ে কাজ চালানো যায়, হ্যাঁ 20 লাখ টাকা বেশি খরচ হোক ইনিশিয়ালি, নো প্রবলেম। হ্যাঁ, যদি এরকম ভাবে ফিচার সেট করা যায় যে 8000 এমপ্লয়ির পরিবর্তে 7000 এমপ্লয়ি দিয়ে কাজ চালানো যায়, তাহলে 1000 স্যালারি, 1000 এমপ্লয়ির স্যালারি প্রতি মাসেই সেভিং হবে, তাই না? দেখো কোয়ালিটি একজনের কাছে একরকম। জেনারেল গুড সফটওয়্যার কোয়ালিটি, সবাই গুড কোয়ালিটি সফটওয়্যার চায়, কিন্তু এই গুডটা একজনের কাছে একরকম। পার্সপেক্টিভ, there are two perspective, one is people or subjects to, another is object, that is a software. Expectation, there are different quality characteristics and level, different customers need different quality characteristics. Perspective, so subject and object, subject people's perspective, so people may be external or consumer. Who are those people? They are customers and end users. Internal or producer, who? You, the IT professionals, you, developer, testers, project managers, and other third-party indirect users. Sometimes we develop software from third-party vendors also. I told you, showed you. So, do you remember how to acquire software? Okay, let's go to a whiteboard for it. We need to know those things first. Suppose one organization needs a software. How to acquire? একটা অর্গানাইজেশনকে সফটওয়্যার দরকার। How to acquire it? How to manage it? How to get it? একটা অর্গানাইজেশনকে সফটওয়্যার দরকার, then how can it acquire? একটা অর্গানাইজেশনের জন্য একটা সফটওয়্যার দরকার, কিভাবে অ্যাকোয়ার হবে? Well, there are multiple options. Firstly, একটা অপশন কি, number 1, we call it in-house development. In-house development. In-house development. In-house development, if one organization they have the adequate resources, they have workforce, hardware, software tools, they can develop the system themselves, like our AIB systems. যেমন আমাদের AIB সিস্টেমটা আমরাই ডেভেলপ করছি, আমরাই ইউজ করি, এরকম যদি হয়, দ্যাট মিন্স ডেভেলপার্স এন্ড এন্ড ইউজার দে বিলং টু দ্য সেম অর্গানাইজেশন। আমরাই ডেভেলপ করছি, আমরাই ইউজ করি, সো এটা হলো ইন-হাউস ডেভেলপমেন্ট। সেকেন্ডলি, one organization can contract out or contract out. Also we call it outsource. Contract out or outsource. Outsource বলি এটা। আরেকটা উপায় হলো কি, একটা অর্গানাইজেশন সফটওয়্যার দরকার, ওরা কোনো আইটি ফার্মকে, এক্সটার্নাল আইটি ফার্মকে কন্ট্যাক্ট দিবে, contracting out the project to some external IT firm, maybe in the same country, maybe in the different country, না? একটা অর্গানাইজেশন সফটওয়্যার দরকার, তো সেটা কি করবে, একটা কোনো আইটি ডিপার্টমেন্ট কন্ট্রাক্টে দিবে, হতে পারে দেশে, দেশের বাইরে, তো আউটসোর্সিং বলি আমরা এটাকে। এই যে ইউরোপিয়ান কান্ট্রি, এশিয়ান, আমেরিকান কান্ট্রি থেকে অনেক প্রজেক্ট আসে বাংলাদেশ, ইন্ডিয়া, শ্রীলঙ্কা এসব কান্ট্রিগুলোতে। হোয়াই? বিকজ লেবার কস্ট ইজ মাচ মোর চিপার। বাংলাদেশ সস্তায় করতে পারে, করে নিতে পারে, কন্ট্রাক্ট দিয়ে দেওয়া, দেশেও হতে পারে, দেশের বাইরে হতে পারে কোনো দেশের। থার্ডলি, রেডিমেড or package software. Ready-made software,
ready-made or packaged software. Or packaged software. এইটা একটা অপশন আছে না, যে রেডিমেড সফটওয়্যার। তোমার মনে করে এই যে অফিসাররা ইউজ করে স্প্রেডশিট প্রোগ্রাম দরকার, ওয়ার্ড প্রসেসর দরকার, তো এরকম সফটওয়্যারের জন্য কি করবে, কোনো মাইক্রোসফট বা কোনো কোম্পানি থেকে প্যাকেজ সফটওয়্যার রেডিমেড সফটওয়্যার কিনে নেবে, দামেও সস্তা পড়বে। এইটা যদি ডেভেলপ করতে যায় বা কন্ট্রাক্টে দেয়, অনেক টাকা লাগবে, সময় লাগবে, কিন্তু তাও ওর মতো হবে না, রেডিমেড সস্তায় পাওয়া যায়। আর তো ফ্রিওয়্যার তো আছে না, ওপেন সোর্স, এটা আরেকটা অপশন, বেস্ট অপশন in case of money. Open source na, freeware. freeware তাহলে দেখো একটা সফটওয়্যার একবার পর অনেকগুলো অপশন আছে না। একটা কি নিজেরাই ডেভেলপ করা, ইনহাউস ডেভেলপমেন্ট, এইটার দুইটা অপশন আছে আবার ইনহাউস ডেভেলপমেন্টের, সেটা পরে বলছি। একটা আরেকটা হলো কি কন্ট্রাক্টে দিয়ে দাও, আউটসোর্সিং দেওয়া প্রজেক্টটা এক্সটার্নাল কোনো ফার্মকে, অথবা রেডিমেড সফটওয়্যার পারচেজ করা, জেনারিক সফটওয়্যার অথবা বিজনেস অ্যাপ্লিকেশন রেপুটেড ভেন্ডর থেকে কিনে নেওয়া। তারপরে কি ফ্রি হলে তো আরো ভালো, ফ্রিওয়্যার, ওপেন সোর্স সফটওয়্যার। এর বাইরে আরো কিছু আছে, যেমন কিছু সফটওয়্যার টেস্টিং টুল আছে রেন্টাল বেসিস, ভাড়ায় পাওয়া যায়, যে আমি এই সফটওয়্যারটা লোড রানারের 5টা লাইসেন্স ইউজ করবো এক বছরের জন্য, তো এটা রেন্টাল আর কি, ভাড়ায় বলতে পারো, অপশন আছে, এটা অপশন আছে। আর ইনহাউস ডেভেলপমেন্টে আবার দুইটা অপশন আছে। একটা হতে পারে কি যে সবগুলো মডিউল এভরিথিং ইনহাউস, সবকিছু নিজেরাই ডেভেলপ করবে, বুঝতে পারছো এরকম। আর আরেকটা অপশন আছে কি, মনে করো একটা সফটওয়্যার 10টা মেজর মডিউল থাকবে, হয়তো 6টা মডিউল নিজেরা ডেভেলপ করবে, আবার 4টা মডিউল ওই আউটসাইড ভেন্ডর থেকে ওরা পারচেজ করবে, রেডিমেড কিনতে পাওয়া যায়, 4টা রেডিমেড কম্পোনেন্ট সফটওয়্যার কিনতে পাওয়া যায়। এদেরকে কি বলে মনে আছে, COTS, কমার্শিয়াল অফ দ্য সেল। 4টা কস্ট কম্পোনেন্ট পারচেজ করবে, রেডিমেড কম্পোনেন্ট, আর 6টা নিজেরা ডেভেলপ করবে, দেন ইন্টিগ্রেট করে ওই ইন্টিগ্রেশন টেস্টিং, সিস্টেম টেস্টিং করে ডেভেলপ করবে। এটা তাহলে অনেকগুলো অপশন আছে না, এগুলো জানা থাকা দরকার আগে আমাদের। So objects of our study, software products, systems and services. External view mostly sees a software system as a black box where one can observe its behavior but not see through inside. Internal view mostly sees a software system as a white box, or more appropriately a clear box where one can see what is inside and how it works. So we discussed in the last class এই যে ব্ল্যাক বক্স, হোয়াইট বক্স, এগুলো আরো ডিটেইলস আসবে আমাদের পরে, অনেক ডিটেইলস এগুলো ডিসকাস করা হবে তোমাদেরকে। So in black box testing we test the external behavior and functionality. In white box testing we test the internal implementation. এগুলো আমরা লাস্ট ক্লাসে থেকে জানি, আরো আপকামিং লেকচারগুলোতে আসবে অনেক ডিটেইলস, ডিফারেন্স কি সেগুলো আমরা ডিসকাস করব একদিন। So external or consumer expectations, good enough for the price. The software should be fit for use. That means doing the right things, and conformance to requirements, doing the things right. That can be done by verification and validation. So এখন থেকে যে V&V মানে হলো কি verification and validation. So customer versus user, price differ? Oh yes, differs. ঠিক আছে, you know the difference between customer and user, I mean the end users? Yes sir. They may be the same person, they may not be the same person. Okay, আমার একটা সফটওয়্যার দরকার, আমি সাইফির একটা আইটি ফার্ম আছে, ওকে কন্ট্রাক্ট দিলাম, তাহলে সাইফির জন্য কি আমি কাস্টমার, আমি ইউজার। আবার এরকম যদি হয় সাইফির কোনো আইটি ফার্ম নাই, রিসোর্স নাই, সে কন্ট্রাক্টে আমার থেকে কাজ করে, কাজটা নিল আমার থেকে, নিয়ে ওই আনিকার একটা আইটি ফার্ম আছে, আনিকার ফার্ম থেকে ডেভেলপ করে এনে দিল আমাকে, ডেলিভার করলো, মিডলম্যান হিসেবে কাজ করলো। তাহলে আনিকার জন্য সাইফি কাস্টমার, সাইফির জন্য আমি কাস্টমার, সাইফি কিন্তু এন্ড ইউজার না, এন্ড ইউজার হচ্ছে আমি। তাহলে কি প্রাইস একটু ডিফার হবে না? তো মিডলম্যান হিসেবে সাইফি তো কিছু টাকা রাখবে নাকি, ওই যে মিডলম্যান বা ব্রোকার বলে যেটা অনেক সময়। Expectations for different software: general, functionality and reliability. In general, usability for GUI-based application, web-based application. এই web-based application এগুলিতে তোমার অনেক GUI অবজেক্ট দরকার হয়, আর ইউজার ফ্রেন্ডলি কিনা, অনেক জেনারিক সফটওয়্যার জন্য ইউজেবিলিটি প্রেফার্ড। সেফটি ক্রিটিক্যাল সিস্টেমস,
তো এই যে কোয়ালিটি অ্যাট্রিবিউটগুলো দে আর ডিফারেন্ট ফর ডিফারেন্ট টাইপস অফ এন্ড ইউজার্স। এখন যদি হয় একটা মাইক্রোসফট মনে করো ওয়ার্ড প্রসেসর, স্প্রেডশিট প্রোগ্রাম, এইগুলির জন্য মাস মার্কেটের জন্য এগুলোর জন্য ফার্স্ট দেখতে হয় ইউজেবিলিটি। এই কোয়ালিটির আগে দেখতে হয় ইউজার ফ্রেন্ডলি কিনা, কারণ পৃথিবীর নানান দেশে না, আমেরিকান কান্ট্রিজ, এশিয়ান কান্ট্রিজ, আফ্রিকান কান্ট্রিজ, ইউরোপিয়ান কান্ট্রিজ, পৃথিবীর নানান দেশে নানান মানুষ নানান জাতির ইউজ করবে, তো ইউজার ফ্রেন্ডলি যাতে হয়। এবং এই কারণে কিন্তু মাইক্রোসফটের প্রোডাক্ট ওএস এগুলো কেন এত পপুলার, ইউজার ফ্রেন্ডলি। আবার কতগুলো জিনিসের ক্ষেত্রে সেফটিটা আগে দেখতে হয়, সেগুলো কোনগুলো? রিয়েল টাইম কন্ট্রোল সিচুয়েশন যেগুলো ইউজ হয়, যেমন এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল সিস্টেম, or a software used in a medical device, or a software used in a nuclear power plant. Why? Because if the software malfunction, people will die. মানুষ মারা যেতে পারে, সেসব ক্ষেত্রে সেফটিটা আগে দেখতে হয় ফার্স্ট। আবার একটা ব্যাংকিং সফটওয়্যারের জন্য কি দেখতে হয়? একটা ব্যাংকিং সফটওয়্যার যে মেল ফাংশন করে, ডিফেক্টস থাকে, তাহলে কি মানুষ মারা যাবে? না, মানুষ মারা যাবে না, কিন্তু কি টাকা পয়সা লস হবে। সেখানে কি দেখতে হয়? রিলায়েবিলিটি এন্ড কারেক্টনেস ফার্স্ট প্রায়োরিটি। তাহলে কি বিভিন্ন রকম এন্ড ইউজারের জন্য বিভিন্ন রকম কোয়ালিটি অ্যাট্রিবিউট প্রায়োরিটি পায়। ইন্টারনাল প্রোডিউসার এক্সপেকশন, তো এই প্রোডিউসার কারা? তোমরা আইটি প্রফেশনাল, সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার্স। Good enough for the cost. They mirror the consumer side. They provide functionality and correctness via verification and validation. Cost includes developers cost and managers cost. Service related maintainability. একটা সফটওয়্যার এটাও একটা কোয়ালিটি অ্যাট্রিবিউট, মেইনটেনেবল কিনা। একটা সফটওয়্যার ডেলিভারি পরে মেইনটেনেন্স ফেজে এই ইজিলি যাতে মেইনটেনেন্সের কাজগুলো করা যায়। ইন্টারফেসিং ইউনিটস, ইন্টারঅপারেবিলিটি, একটা অর্গানাইজেশন মাল্টিপল সিস্টেম ইউজ করতে পারে, একটা সফটওয়্যার অন্য সফটওয়্যারের সাথে কিভাবে অপারেট করে, ইন্টারাকশন করে, সেগুলো। থার্ড পার্টি মডুলারিটি, ওই যে বললাম কস্ট কম্পোনেন্ট কিনে করবা তুমি ডেভেলপ, সেক্ষেত্রে মডুলার কিনা। একটা সফটওয়্যার যখন আমরা এই থার্ড পার্টি থেকে পারচেস করবো, ওই যে কস্ট কম্পোনেন্ট বললাম কিছুক্ষণ আগে, 4টা মডিউল কিনবো নিজেরা, 4-6টা, এখন সেগুলোর সাথে মডুলার কিনা এই আমরা চাই মডুলার। তো ওইগুলো পড়ে আসছো তোমরা না, হোয়াট ইজ মডুলারিটি? আমরা চাই কোহেসিভ মডুলার, অর্থাৎ একটা সফটওয়্যার 10টা মডিউল আছে, এখন একটা মডিউল চেঞ্জ করা দরকার আমার, একটা করতে গিয়ে যদি 8টা করতে হয়, এটা নিশ্চয়ই ভালো না। কারণ একটা মডিউল চেঞ্জ করতে যদি 2টা মডিউল বা 3টা মডিউল চেঞ্জ করতে হয়, তাহলে এটা ভালো, নাকি 8টা মডিউল চেঞ্জ করতে হবে, সেটা ভালো না, সেটা ভালো না, আমরা চাই মডুলার। In 1996, Kitchenham and Fleischer, they come up with 5 views of software quality. Number 1, transcendental view. Number 2, user view, manufacturing view, product view, and value-based view. So we'll go in details. Number 1, transcendental view. In transcendental view, quality can be seen but cannot be defined in some abstract terms. So quality is something that can be recognized through experience but not defined in some tractable form. A good quality object stands out and it is easily recognized. So একটা সফটওয়্যার ইউজ করে বোঝা যায় যে ভালো এটা, কিন্তু সেটা ডিফাইন করা যায় না। Number 2, user view. Here quality means fitness for purpose or meeting the user's needs, end user needs. Quality concerns the extent to which a product meets user needs and expectations. Is a product fit for use? A product is of good quality if it satisfies a large number of users. It is useful to identify the product attributes which users consider to be more important. This view may encompass many subject elements, for instance, usability, reliability, efficiency, testability. Number 3, manufacturing view. In manufacturing view, quality means conformance to process standards and requirements. This view had its genesis in manufacturing industry, especially in automobile and electronic industry in Japan. Key idea is that does a product satisfy the requirements? Quality is seen as conforming to requirements. Any deviation from requirements is seen as reducing the quality of the product. Requirements থেকে যত deviation হবে তত খারাপ কোয়ালিটি এটা ধরা হবে। The concept of process plays a key role here. Products are manufactured right the first time so that the cost is reduced. Conformance to requirements leads to uniformity in products. However, there is argument. Some people argue that such uniformity does not guarantee quality. একটা ফার্ম ইউনিফর্ম প্রসেস চেষ্টা করে, ইমপ্রুভ করতে চেষ্টা করে, কিন্তু কোনো অর্গানাইজেশন যদি এরকম থাকে, অবজেক্টিভই থাকে যে আমরা লো প্রোডাক্ট ডেভেলপ করব, এরকম হতে পারে না। এই যেমন এএমডি নাম শুনেছো না, প্রসেসর যে ডেভেলপ ম্যানুফ্যাকচার করে, এএমডি ইন্টেলের কম্পিটিটর এখন,
তো AMD স্টার্টিং যখন বিজনেস স্টার্ট করে ওরা কিন্তু কম্পিটিটর ছিল না ইন্টেলের, ওদের টার্গেট ছিল কি কম দামে প্রসেসর বানাবে, কম দামে লো প্রাইসড প্রোডাক্ট, কিন্তু পরবর্তীতে ওরা কম্পিটিটর হয়ে গেছে। প্রোডাক্ট কোয়ালিটি ক্যান বি ইনক্রিমেন্টালি ইমপ্রুভ বাই ইমপ্রুভিং দ্য প্রসেস। এই যে লাল করে দেওয়া আছে এই জিনিসটা মনে রাখতে হবে। এখন সব ফার্মই তোমার চেষ্টা করে যে প্রসেসটা ইমপ্রুভ করতে, এখানে কিন্তু প্রোডাক্টের কথা বলি নাই, খেয়াল করে দেখো প্রসেস। এই যে CMMI, ISO এইসব মডেলগুলো এই ম্যানুফ্যাকচারিং ভিউর উপর বেসিস করে ডেভেলপ করা হয়েছে। অর্থাৎ কি করে একটা অর্গানাইজেশন, আমরা দেখবো আস্তে আস্তে আপকামিং যে মডেলগুলো যখন ডিসকাস করবো, যে ফার্স্ট বেসলাইন দরকার, অর্থাৎ কি প্র্যাকটিস করতেছি তোমার ফার্মিং, তুমি ফার্স্ট দেখতে হবে তুমি হোয়াট ইউ আর প্র্যাকটিসিং রাইট নাও, তারপরে তুমি কি অ্যাচিভ করতে চাও। না যেমন CMMI 5টা লেভেল আছে, তো তুমি কোথায় আছো এখন, কি প্র্যাকটিস করছো, ও কিছুই প্র্যাকটিস করো না ফার্মার, তাহলে তুমি ইনিশিয়াল লেভেল আসো, ঠিক আছে। তারপরে দেখা গেল কি ম্যানেজ লেভেলে যেতে গেলে কি লাগবে তোমাকে, দে উইল গিভ ইউ দ্য গাইডলাইন্স যে এই 7টা কি প্রসেস এরিয়া তোমাকে প্র্যাকটিস করতে লাগবে। তারপরে লেভেল 2 তুমি অ্যাচিভ করতে পারবে, তারপরে লেভেল 3 তে 4, 5 এরকম না, এরকম গ্র্যাজুয়ালি ইমপ্রুভ করতে হয়, সবাই চেষ্টা করে, কেউ ফর্মালি প্র্যাকটিস করে কেউ ইনফর্মালি। ওই ডেটাস অফ সাউথ টেক না লিডস এরা ফর্মালি প্র্যাকটিস করে 5 অ্যাচিভ করেছে। আবার তোমার ভাইয়ের একটা ফার্ম আছে, ছোট ফার্ম, ওটা ফর্মাল প্র্যাকটিস করে না, অত টাকা সময় খরচ করতে পারবে না, সো ওরা ইনফর্মালি প্র্যাকটিস করে, চেষ্টা করে যাতে পরের প্রজেক্টটা আরো ভালো হয়, প্রসেসটা কিভাবে ইমপ্রুভ করা যায়। তো সব ফার্মই চেষ্টা করে, কেউ ফর্মালি কেউ ইনফর্মালি। নাম্বার 4, প্রোডাক্ট ভিউ focuses on inherent characteristics in product. Hypothesis: if a product is manufactured with good internal properties, then it will have good external properties. So input যদি ভালো হয় তাহলে আউটপুট ভালো হবে, এটা হলো বটম লাইন। এই হাইপোথিসিস ইউজ করে the product view is attractive because it gives rise to an opportunity to explore causal relationship between internal properties and external parts of product. The product view of quality can be assessed in an objective manner. An example of the product view of software quality is that high degree of modularity, which is an internal property, makes a software more testable, more maintainable. একটা যদি তোমার হাই মডুলার হয় সফটওয়্যার, তাহলে কি এটা টেস্ট করা ইজি হবে, পরবর্তী মেইনটেনেন্সের কাজগুলো করা ইজি হবে। Number 5, value based view. Here quality means customers willingness to pay for a software. Value based view represents the merger of two concepts, excellence and worth. Quality is a measure of excellence and value is a measure of worth. Central idea is that how much a customer is willing to pay for a certain level of quality. Quality is meaningless if a product does not meet economic sense. The value-based view makes a trade-off between cost and quality. A customer কত টাকা পে করতে পারবে? এই যে মাইক্রোসফট মনে করো, মাইক্রোসফট ওএস বা তোমার অফিস সুইটের যে প্যাকেজগুলো ইয়ে করে, ওদের একটা টার্গেট থাকে যে এই প্রাইস করব আমরা। যদি খুব বেশি করে ফেলে কি হবে প্রাইস? এখনো জেনুইন সফটওয়্যার কিন্তু খুব কম জায়গায় পাওয়া যায়, বেশিরভাগই বাংলাদেশের অফিসে এগুলো পাইরেটেড কপি ইউজ করে সবাই, তো জেনুইনটার দাম বেশি, কিন্তু যদি আরো দাম বেশি করে কি হবে, বেশি দাম হলে কি কাস্টমার কিনতে পারবে না, ইউজার হারাবে, তখন কি হবে? এটা দুইটা কারণে, এই যে পাইরেটেড কপি ইউজ করে এটাকে জানে না মাইক্রোসফট, দে ডু নো ইট, ওরা অবশ্যই জানে, কিন্তু কেন ব্যবস্থা নেয় না? ওই ব্যবস্থা নিতে গেলে তোমার ফার্স্টলি দে হ্যাভ টু ইনভেস্ট লট অফ মানি, ফার্স্ট থিং, যে মনিটরিং এর জন্য কড়াকড়ি এগুলি ওদের অনেক টাকা ইনিশিয়ালি ইনভেস্ট করতে হবে, এটা করতে চায় না। সেকেন্ডলি ওরা যদি বেশি কড়াকড়ি করে এবং বেশি প্রাইস হয় ওর প্রোডাক্টের, সাম থার্ড পার্টি উইল কাম, একটা চাইনিজ কোম্পানি এসে বলবে যে ও মাইক্রোসফট এইটা 10,000 টাকা, আমি 2,000 টাকায় দিব, ওই রকমই কাজ করবে প্রায়। তখন কি করবে? ওই চাইনিজ কোম্পানিটা মার্কেট নিয়ে নিবে, মাইক্রোসফট উইল লুজ দ্য মার্কেট শেয়ার। Why measuring quality? Measurement allows us to have a quantitative view of the quality concept. There are reasons for developing a quantitative view of quality. Why? 3 main reasons. Firstly, baseline. Measurement allows us to establish baseline for qualities. Next, quality improvement based on cost. So it does not come automatically. We have to invest money for them and time also. Organizations make continuous improvements in their process models, and an improvement has a cost associated with it. Measurement is key to process improvement. Next, know the present level of future planning. The needs for improvements can be investigated after performing measurements. I'm giving a very simple example. মনে করি যে আমাদের ক্লাসে অ্যাটেন্ডেন্স আমরা ইমপ্রুভ করতে চাই, তাহলে কি করলাম? মনে করো এই সেপ্টেম্বর মাসে অ্যাভারেজ নিলাম,
দেখলাম ক্লাসে অ্যাভারেজে 30 জন আসে, আবার অক্টোবর মাসে অ্যাটেন্ডেন্স নিয়ে অ্যাভারেজ করে দেখলাম, যদি দেখি যে 32 জন আসে তাহলে বুঝতে পারবো কি অ্যাটেন্ডেন্স ইমপ্রুভ করেছে, আর যদি কমে যায় তাহলে কমেছে। বা আরেকটা এক্সাম্পল দিই, আমি এখন কিন্তু ক্যাম্পাসে আছি, আমি কিন্তু ক্যাম্পাসে, আমাদের টিচাররা ক্যাম্পাস থেকে ক্লাস নিই, আমি মেইন ক্যাম্পাসের এই ডি বিল্ডিং এর লেভেল 2 তে আছি। তো এখন আমি যদি বলি যে আমার অফিসে আসো তুমি, এখন তোমার কোশ্চেন কি হয়, হোয়াট শুড বি ইউর কোশ্চেন ফার্স্ট, হোয়ার এম আই, যে আমি কোথায় আছি, তুমি কি বনানী আছো না বান্দরবনে আছো নাকি ডি বিল্ডিং এর নিচতলায় আছো, এটা আগে জানতে হবে তুমি, অর্থাৎ কি প্র্যাকটিস করতেছো একটা ফার্ম, কারেন্ট স্ট্যাটাসটা জানতে হবে। সো বেসলাইন ফার্স্ট। তো তুমি ডি বিল্ডিং এর নিচতলায় আছো, তাহলে সেখান থেকে তোমার লেভেল 2 তে যেতে লাগবে, হ্যাঁ মাল্টিপল অপশনস আছে, লিফট আছে না, তারপরে সিঁড়ি আছে, স্টেয়ার আছে, তো টার্গেট করতে হবে। তো ফার্স্ট বেসলাইন দরকার, নাহলে ইমপ্রুভমেন্ট হলো কিনা কিভাবে বুঝবো? ওই যে বললাম যে আমি যদি দেখি সেপ্টেম্বর মাসে অ্যাভারেজে 30 জন আসছে, এখন যদি অক্টোবর মাসে যদি আমি আবার যদি এই স্ট্যাটিস্টিক্স নিয়ে দেখি যে 32 জন, তাহলে বলতে পারবো কি ইমপ্রুভ করেছে, আবার কমে গেলে বুঝবো না কমে গেছে, এরকম। তো ফার্স্ট ইমপ্রুভমেন্ট আগে বেসলাইন দেখতে হয়। তো একটা আইটি ফার্ম কি করে, ফার্স্ট ফর্মাল যখন প্রসেসে যায়, যে ফার্স্ট দেখে যে কি প্র্যাকটিস করে, তারপরে আস্তে আস্তে ইমপ্রুভ করে, হয়তো ফার্স্ট ইয়ারে কিউএ টিম বানায় একটা, তারপরে হয়তো না ফর্মাল প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট প্র্যাকটিস করে, তারপরে কনফিগারেশন ম্যানেজমেন্ট, রিকোয়ারমেন্টস, এগুলো তোমার টিম আস্তে আস্তে ইমপ্রুভ করে। ইট টেকস টাইম এন্ড মানি অলসো। McCall's quality factors and quality criteria. The concept of software quality and the efforts to understand in terms of measurable quantities date back to mid-70s, actually late 70s, most probably 1977, I guess. So McCall, Richard and Walters were the first to study the concept of software quality in terms of two concepts, quality factor and quality criteria. The model distinguishes two levels of quality attributes. First, quality factors. The higher level quality attributes which can be assessed directly. These attributes are external attributes. The attributes in this level are given more importance by the users and managers. Quality criteria, the lower or second level quality attributes which can be assessed either subjectively or objectively. These attributes are internal attributes. Each quality factor has many second level quality attributes or quality criteria. So quality factors are the external behavior of the product. A quality factor represents the external behavior characteristics of a system. For instance, correctness, reliability, efficiency, testability, portability. So McCall, Richard, Walter ওরা 11টা কোয়ালিটি ফ্যাক্টর আইডেন্টিফাই করেছে এবং 23টা কোয়ালিটি ক্রাইটেরিয়া আইডেন্টিফাই করেছে, সেগুলো আমি দেখবো আস্তে আস্তে। A quality criteria is an attribute of a quality factor that is related to software development. For instance, modularity. Modularity is an attribute of the architecture of software system. A highly modular software allows designer to put more cohesive components in one module, thereby increasing the maintainability of the system. So, modular যত হবে তত পরবর্তীতে সফটওয়্যারটা মেইনটেইন করা ইজি হবে। McCall et al. এই ল্যাটিন মানে বুঝো, et al. McCall and others, বা McCall and his colleagues, McCall and others identified 11 quality factors and 23 quality criteria. So 23 quality criteria আমি রাখি না এখানে, স্কুলে মেমোরাইজ করার দরকার নেই, বাট have a look on the quality factors, 11 quality factors. Correctness, একটা সফটওয়্যার কারেক্ট ভাবে কাজ করে কিনা, স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী। রিলায়েবল কিনা সফটওয়্যারটা, হাউ ফ্রিকোয়েন্টলি সিস্টেম ফেজ, এফিশিয়েন্টলি কতটা রিসোর্স ইউজ করে, ইন্টিগ্রিটি, সফটওয়্যার যে ডেভেলপ করা হলো এটা এক্সটার্নাল হ্যাকার, সাইবার টেররিস্ট ওদের কতটা সেফ আনঅথরাইজড অ্যাক্সেসের জন্য। ইউজেবিলিটি, সফটওয়্যারটা ইউজার ফ্রেন্ডলি কিনা, ইজি টু ইউজ, ইজি টু লার্ন কিনা। মেইনটেনেবিলিটি, সফটওয়্যার ডেলিভারির পরবর্তী মেইনটেনেন্স ফেজে যে ডেলি মেইনটেনেন্সের কাজগুলো কি মনে আছে তো, 3 রকম কাজ আছে না। কারেক্টিভ মেইনটেনেন্স, ওই যে এন্ড ইউজার ডিফেক্টস পায় সেগুলো ফিক্স করতে হয়। তারপর আরেকটা হলো কি অ্যাডাপটিভ, অপারেশনাল এনভায়রনমেন্ট চেঞ্জ হয়, হার্ডওয়্যার সফটওয়্যার ওএস চেঞ্জ হয়, কাজ করতে হয়, আবার নতুন নতুন ফিউচারে অ্যাড করতে হয়। তো এই মেইনটেনেন্স কাজগুলো যাতে ইজি হয়, মেইনটেনেবিলিটি। টেস্টেবিলিটি, সফটওয়্যারটা ইজিলি টেস্ট করা যায় যাতে। ফ্লেক্সিবিলিটি, যাতে সফটওয়্যারটা ফিউচারে এটা মডিফাই করা যায় ইজিলি। পোর্টেবিলিটি, কোনো হার্ডওয়্যার বা সফটওয়্যার এক এনভায়রনমেন্ট থেকে আরেক এনভায়রনমেন্ট ট্রান্সফার করা যাতে ইজি হয়। রিউজেবিলিটি, এই সফটওয়্যার কম্পোনেন্ট যাতে পরবর্তীতে রিউজ করা যায়, এটা আমরা চাই, তাহলে খরচ কমে ফিউচারে। ইন্টারঅপারেবিলিটি, একটা সফটওয়্যার অন্য সফটওয়্যারের সাথে যে অপারেট করে, ইন্টারাকশন করে, এইটা ইজিলি হওয়া চাই। তো এই 11টা কোয়ালিটি ফ্যাক্টর ওরা আইডেন্টিফাই করেছে, আর 23টা কোয়ালিটি ক্রাইটেরিয়া, তো সেগুলো আমি ইনক্লুড করি নাই স্লাইডে।
ISO 9126 quality framework. ISO stands for International Organization for Standardization. ISO 9126 is an international standard for evaluation of software, the mostly influential one in the software engineering community today. It provides a hierarchical framework for quality definition, organized into quality characteristics and sub-characteristics. There are 6 top-level quality characteristics, each issued with its sub-characteristics. So এই ISO quality framework এ তোমার 6টা মেজর কোয়ালিটি ক্যারেক্টারিস্টিক্স আছে, তোমাদেরকে মনে রাখতে হবে। আর প্রতিটার আন্ডার আবার 3টা 4টা এরকম করে তোমার সাব ক্যারেক্টারিস্টিক্স আছে। তো সেগুলো আমরা আরেকদিন দেখবো যখন এই যে মডেলগুলো ডিটেইলসে পড়বো। আর বাট এই 6টা তোমাকে মনে রাখতে হবে, মেজর 6টা ক্যারেক্টারিস্টিক্স: ফাংশনালিটি, রিলায়েবিলিটি, ইউজেবিলিটি, এফিশিয়েন্সি, মেইনটেনেবিলিটি, পোর্টেবিলিটি। না, এগুলি ফাংশনালিটি, what is needed by the customer; reliability, whether the software functions correctly; usability, whether the system is easy to use, easy to learn; efficiency, how much the resource is needed; maintainability, corrective, adaptive and improvement or perfective. মেইনটেনেন্স এর কাজগুলো যাতে ইজি হয়, এই দেখো কারেক্ট করা, বাগ এন্ড ইউজার বাগ পেলে সেগুলো কারেক্ট করা, ফিক্স করা, তারপরে অপারেটিং এনভায়রনমেন্ট চেঞ্জ হয়, অ্যাডাপ্ট করে নেওয়া, ইমপ্রুভ মানে কি ওই যে নতুন করে ফিচারস অ্যাড করা, এই মেইনটেনেন্স কাজগুলো যাতে ইজি হয়। তো মেইনটেনেবিলিটিও একটা কোয়ালিটি অ্যাট্রিবিউট, হাই লেভেল ক্যারেক্টারিস্টিক্স। পোর্টেবিলিটি, এক এনভায়রনমেন্ট থেকে আরো এনভায়রনমেন্ট যখন ট্রান্সফার করতে হয় অনেক সময় ইজিলি যাতে করা যায়। তো এই 6টা তোমাদেরকে মনে রাখতে হবে, ঠিক আছে? মনে রাখা কঠিন মনে হয়? হ্যাঁ, এই 6টা তোমাদেরকে, সেই সাব ক্যারেক্টারিস্টিক্স গুলো আমি দিব আরেকদিন যখন মডেলগুলো ডিসকাস করব, কিন্তু এই 6টা তোমাদেরকে মনে রাখতেই হবে। তো মনে রাখা মোটেই কঠিন কিছু না। এই হোয়াইট বোর্ড দেখতে পাচ্ছ সাইপি? Yes sir, I can. ওকে, তো 6টা এই যে ISO 9126 এখানে 6টা মেজর হাই লেভেল ক্যারেক্টারিস্টিক্স আছে, এগুলো কোয়ালিটি অ্যাট্রিবিউট বা ক্যারেক্টারিস্টিক্স আছে। এই 6টা অবশ্যই তোমাকে মনে রাখতে লাগবে। এটা তোমাকে নাম্বার 1 মনে রাখা, একজন একভাবে মনে রাখে। আমি কিভাবে মনে রাখি জানো? ট্রু এমপি, এরকম আমি মনে রাখি। Then just I'll get back, I'll be right back. So I'm get back. So sorry for that interruption. কিছু আসলে থাকে ইমার্জেন্সি, বুঝতে পারছো না? আমার পেশেন্ট ওই ডাক্তার এখানে যে যাদেরকে পাঠিয়েছে ওদেরকে চেনে না, আমার চেনে, তো ওই জন্য একটু তো অসুবিধা নাই, আমাদের লেকচার তো শেষ।
তারপর আমি ডিসকাস করব, আরো টাইম আছে আমাদের, ঠিক আছে? তো যেটা বলছিলাম, এই সাইফি দেখতে পাচ্ছ? Yes, sir, I can. Yes, Okay, Yes, so sir. ছয়টা major cache, there are 6 high level major cache testing in ISO 9126 quality framework. So how to remember? I remember like this, through MP. Okay, আমি মনে রাখি এইভাবে, বুঝতে পারছো? যে যেভাবে পারে মনে রাখতে হবে, এই হলো কথা। আমি মনে রাখি এরকম, through MP, through MP. F হলো কি functionality, R reliability, U usability, E efficiency, M maintainability, portability. তো এই ছয়টার আন্ডারে পরে আমরা দেখব there are 20 sub characteristics. তো সেগুলি মুখস্থ করার দরকার নাই তোমার, এগুলো আমি দিব পরে। তো 20টা মুখস্থ করার দরকার নাই, কিন্তু এই 6টা তোমাকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে, তোমাকে ইন্টারভিউর জন্য, সবকিছুর জন্য। তো যে যেভাবে পারো মনে রাখতে হবে, হ্যাঁ, এটা হলো কথা। একজন একভাবে মনে রাখি, তো আমি এইভাবে মনে রাখি লেটার প্রো এমপি, ফাংশনালিটি, রিলায়েবিলিটি, ইউজেবিলিটি, এফিশিয়েন্সি, মেইনটেনেবিলিটি, পোর্টেবিলিটি। ওকে, আরেকটা জিনিস দেখবো, আমরা আগের ক্লাসে দেখিয়েছিলাম, উই আর ইন হারি, সময় আছে একটা জিনিস দেখাই তোমাদেরকে, এটা মনে রাখতে হবে। আচ্ছা, ব্ল্যাক বক্স, হোয়াইট বক্স টেস্টিং মনে আছে তোমাদের? Yes, sir. ফার্স্ট হোয়াইট বক্স টেস্টিং টেকনিক, এটা হলো একটা। টেস্টিং এর দুটো টেকনিক আছে, আরেকটা হলো কি বিবিটি, ব্ল্যাক বক্স টেস্টিং। এগুলো স্ট্যান্ডার্ড অ্যাব্রিভিয়েশন না। এই তুমি যদি স্ট্যান্ডার্ড অ্যাব্রিভিয়েশন না কেন, তুমি যদি কাউকে বলো বিবিটি, একটা রাস্তার মানুষকে বুঝবে? হ্যাঁ, তুমি যদি বলো এআইবি, এনএসইউ, ডিইউ, বুয়েট, তাহলে মানুষ বুঝবে না? সেগুলো স্ট্যান্ডার্ড অ্যাব্রিভিয়েশন। ডিইউ মানে ঢাকা ইউনিভার্সিটি, এনএসইউ, এআইবি এগুলো বুঝে মানুষ, না? বুয়েট কি জানে মানুষ, স্ট্যান্ডার্ড অ্যাব্রিভিয়েশন। কিন্তু এগুলি তো অ্যাব্রিভিয়েশন। তো আমাদের এই বোর্ড ওয়ার্কের জন্য, মাঝে মাঝে ক্লাস ওয়ার্কের জন্য আমরা ইউজ করব, সংক্ষেপে লিখবো, আমাদের সময়টা বাঁচবে। তো এই ডাব্লিউবিটি মানে হোয়াইট বক্স টেস্টিং, এটা একটা টেকনিক। তো এটা কি করি আমরা? What we do in white box testing, at first I'm going to draw a box. এই যে একটা, এইটা মনে করো কাচের একটা বাক্স, ট্রান্সপারেন্ট বক্স, হ্যাঁ, হলো, ভিতরে কিন্তু ফাঁপা আর কি, সলিড না, হ্যাঁ, কাঠের, এটা কাচের একটা ট্রান্সপারেন্ট গ্লাসের একটা বক্স আছে। তো ভিতরে যদি তুমি একটা মনে করো কিছু রাখলা, একটা বল বলেছিলাম মনে হয় না, একটা লাল রঙের বল রাখলাম, তাহলে আমি দেখতে পাবো তো, উই ক্যান সি থ্রু, না? যে ওই কাচের বাক্সের ভিতরে একটা লাল বল আছে। তো অ্যাকচুয়ালি কেন বললাম এটা? তো এই হোয়াইট বক্সের সাথে এটা কেন? উই ক্যান সি হোয়াট ইজ ইনসাইড, না? So in white box testing, what we do? In white box testing, we test the internal implementation. We test the internal implementation. We ignore the external functionality and behavior. তো ইন্টারনাল সোর্স কোড প্রোগ্রামকে স্ট্রাকচারাল টেস্ট করে দেখি, কোডকে আমরা। তো সেই জন্যই এই হোয়াইট বক্স টেস্টিং এর কিন্তু বিভিন্ন নাম আছে, মনে আছে তো? এটাকে আমরা স্ট্রাকচারাল টেস্টিংও বলি। স্ট্রাকচারাল টেস্টিং, তারপরে ক্লিয়ার বক্স, তারপরে গ্লাস বক্স, এগুলো স্লাইডে লেখা আছে আসলে, গ্লাস বক্স, তারপরে ট্রান্সপারেন্ট বক্স, না? স্লাইডে লেখা আছে, বিভিন্ন নাম আছে এগুলো, যেহেতু সোর্স কোডকে স্ট্রাকচারাল টেস্ট করে দেখি। স্ট্রাকচারাল টেস্টিং, ক্লিয়ার বক্স টেস্টিং, গ্লাস বক্স টেস্টিং, ট্রান্সপারেন্ট বক্স টেস্টিং, না? স্লাইডে লেখা আছে, আমি লিখিনি। তাহলে কি হোয়াইট বক্স টেস্টিং কি করি আমরা? ইন্টারনাল ইমপ্লিমেন্টেশন টেস্ট করে দেখি। হোয়াট ডু ইন ব্ল্যাক বক্স টেস্টিং? ওকে, গুড। ব্ল্যাক বক্স টেস্টিং
এখানে একটা বক্স আমরা ড্র করি, সরি দূরে, সময় লাগবে আমার মনে করে পুরোটা ওপেক ডার্ক, পুরোটা কালো করতে গেলে সময় লাগবে। আচ্ছা এই ডার্ক বক্সের ভিতরে আমরা বাইরে থেকে দেখতে পাবো কিছু আছে কিনা, এটার ভিতরে কি কোনো বল, লাল বল আছে না কালো বিড়াল আছে, আমরা বুঝতে পারবো না? নো স্যার। ইনভিজিবল কিছু এই কালো এটার ভিতরে কিছু আছে কিনা আমরা বলতে পারি না। তো ব্ল্যাক বক্স টেস্টিং তাহলে আমি কি করি আমরা তাহলে, given certain input under certain environment or execution condition, what is the output, অর্থাৎ ইনপুট আউটপুট রিলেশনগুলো আমরা টেস্ট করে দেখি, সেই জিনিসগুলো আন্ডার সার্টেন, যে একটা ইনপুট দিলে এক্সপেক্টেড আউটপুটটা কি, এটা রিকোয়ারমেন্টস ডকুমেন্টে বলা আছে না, যেটাতে ক্লিক করলে এটা হয়, একটা উইন্ডো আসে, ওই রিকোয়ারমেন্টে বলা আছে। তো তুমি কি অ্যাপ্লিকেশনটা ওপেন করবা, তোমার সফটওয়্যারটা কম্পিউটার ওপেন করে ক্লিক করে দেখবা যে সেটা আসে কিনা, তাহলে পাস করে গেল, আদারওয়াইজ ফল্ট আছে। এগুলো আরো দেখাবো পরে আস্তে আস্তে, টেস্ট কেস কিভাবে লিখতে হয়, অ্যাসাইনমেন্ট দিব তোমাদেরকে। তাহলে কি, ইন ব্ল্যাক বক্স টেস্টিং উই টেস্ট দ্য এক্সটার্নাল বিহেভিয়ার এন্ড ফাংশনালিটি, উই ইগনোর দ্য ইন্টারনাল ইমপ্লিমেন্টেশন। ইন্টারনাল কোনো কিছু টেস্ট করে দেখি না ব্ল্যাক বক্স টেস্টিং এ, তুমি কোন ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করছো, তুমি সি শার্পে করছো, জাভা নাকি সি প্লাস, নো, এখানে দেখি না কোন ল্যাঙ্গুয়েজে করছো বা কোন কোথায় কোন তুমি স্ট্রাকচার ইউজ করছো, কোন লুপ ইউজ করছো, নো, ইন্টারনাল কোনো কিছু দেখি না। উই ইন ব্ল্যাক বক্স টেস্টিং উই টেস্ট দ্য এক্সটার্নাল বিহেভিয়ার এন্ড ফাংশনালিটি। তো সেই জন্য এই ব্ল্যাক বক্স টেস্টিং এর বিকল্প নাম আছে, এটাকে ফাংশনাল টেস্টিংও বলি আমরা, আবার বিহেভিয়ারাল টেস্টিংও বলি, যেহেতু এক্সটার্নাল বিহেভিয়ার টেস্ট করি, বিহেভিয়ারাল টেস্টিংও বলি, ফাংশনাল টেস্টিংও বলি আমরা। এই আচ্ছা একটা জিনিস খেয়াল করে দেখো, তো এই হোয়াইট বক্স টেস্টিং এ তো আমরা কি সোর্স কোড প্রোগ্রামকে স্ট্রাকচারাল টেস্ট করে দেখি, তাহলে হোয়াইট বক্স টেস্টিং করতে হলে কি তোমাকে অবশ্যই প্রোগ্রাম জানতে লাগবে, জানতেই লাগবে তোমাকে, কোডিং না জানলে তুমি কোড কেমন টেস্ট করবা, তাই না? আচ্ছা ব্ল্যাক বক্স টেস্টিং এর জন্য কি আসলে দরকার কোড জানাটা প্রথমে? নো, ম্যানুয়াল টেস্টিং এর জন্য দরকার নাই। হ্যাঁ, ফর অটোমেশন ইটস ক্রুশিয়াল। এখন যদি ম্যানুয়াল টেস্টিং করো তুমি, তাহলে তোমাকে এইটা করলে এইটা হয়, সেই জিনিসগুলো টেস্ট করে দেখবা, তাহলে তোমার কোড না জানলেও চলে। আমি ইউএসএতে এরকম বাংলাদেশে আছে যারা কমার্স ব্যাকগ্রাউন্ডে, আর্টস ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে টেস্ট করে, এরকম আছে দেখেছি, কমার্স থেকে আসছে, তবে ওখানে গিয়ে ডিগ্রি করেছে, পড়াশোনা করেছে অবশ্য কম্পিউটার সায়েন্সে, তো এরকম আছে। তো হোয়াইট বক্স টেস্টিং করতে হলে ইউ মাস্ট নো প্রোগ্রামিং, আর ব্ল্যাক বক্স এই ইন জেনারেল ম্যানুয়াল টেস্টিং এর জন্য দরকার নাই তোমার, বাট ইটস প্রোগ্রামিং নলেজ ইজ রিয়েলি ক্রুশিয়াল ফর অটোমেটেড টেস্টিং। টুল ইউজ করলে তোমার কোডিং জানতে হবে অবশ্যই, বাট স্টিল এটাতে অনেক ম্যানুয়াল জন্য দরকার নেই তেমন একটা। আচ্ছা এইটা গেল হোয়াইট বক্স ব্ল্যাক বক্স দুইটাতে। সো ইন ওয়ান্স अगेन ইন হোয়াইট বক্স টেস্টিং উই টেস্ট দ্য ইন্টারনাল ইমপ্লিমেন্টেশন, ইন ব্ল্যাক বক্স টেস্টিং উই টেস্ট দ্য এক্সটার্নাল বিহেভিয়ার এন্ড ফাংশনালিটি। ওকে ওকে, এখন আরেকটা জিনিস আমি দেখাচ্ছি তোমাদেরকে, এইটা মনে হয় ওই দিন দেখেছিলাম বাট এটা আরো ভালোভাবে দেখেছি। একটা সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট আমরা জানি এসডিএলসি কি জিনিস মনে আছে, তো দুইটা ফেজ আছে, একটা সফটওয়্যার একটা লাইফ কি, একটা হলো ডেভেলপমেন্ট ফেজ, আর একটা হলো কি ওই যে মেইনটেনেন্স ফেজ, প্রথম দিন রিভিউ দেওয়া হয়েছে, আর দুইটা মিলে কি এসডিএলসি, সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট লাইফ সাইকেল, ঠিক আছে? আচ্ছা এখন ডেভেলপমেন্ট ফেজটা নিয়ে আমি বলবো, এটা মুছে ফেললাম। আচ্ছা ডেভেলপমেন্ট ফেজে আমরা ফার্স্ট কি করি, একটা প্রজেক্ট ডিউরেশনে উই গ্যাদার দ্য রিকোয়ারমেন্টস। এট ফার্স্ট আমরা রিকোয়ারমেন্ট গ্যাদার করি, তারপরে কি করি স্পেসিফিকেশন তৈরি করি, তারপরে ডিজাইন করি, মনে করি ডিজাইনিং হয়ে গেছে, তারপরে আমরা কি করব কনস্ট্রাকশন যাব, অর্থাৎ কোডিং এবং টেস্টিং।
তো এইটা মুছে দেই আমি। মনে করো এখানে ডিজাইনিং শেষ হয়ে গেছে, তাহলে আমরা এখন কি করব? আচ্ছা, মনে করো যে সফটওয়্যারটা আমরা ক্লায়েন্টকে ডেলিভার করব, এই পুরোটা কিন্তু ডেভেলপমেন্ট ফেজ, মেইনটেনেন্স ফেজ না। মনে করো যে ফাইনাল প্রোডাক্টে মনে করো যে সাপোজ দেয়ার উইল বি 20 কম্পোনেন্টস, জাস্ট একটা এক্সাম্পল, যে 20টা কম্পোনেন্ট থাকবে, সফটওয়্যার কম্পোনেন্ট থাকবে। তাহলে ডিজাইনিং হয়ে গেছে, তারপর আমরা কি করব? ফার্স্ট উই রাইট কোড ফর ওয়ান ইউনিট। একটা ইউনিটের জন্য কোড লিখে আমরা এটা টেস্ট করব। এটার নাম হলো কি? ইউনিট টেস্টিং। একটা ইউনিট টেস্ট করা, ইউ, আমি জাস্ট ইউ লিখলাম, ইউ ফর ইউনিট টেস্টিং, টেস্টিং অফ ওয়ান ইন্ডিভিজুয়াল ইউনিট অনলি। তারপর আমরা কি করব? আরেকটা ইউনিটের জন্য আবার কোড লিখব, ইউনিট টেস্টিং করব। দেন আমরা কি করব? কম্বাইন করব, ইন্টিগ্রেট করব, and then we keep integrating until all the units are integrated, না? যে সবগুলো 20টা যখন ইন্টিগ্রেট, তো এটাকে আমরা বলি ইন্টিগ্রেশন টেস্টিং। আমি লিখলাম I for integration testing. So integration testing is the testing of 2 or more units together to identify interface errors. তো এটা কেন হয়? এরকম হতে পারে তুমি দুইটা মডিউল ইউনিট টেস্টিং করলা, কোনো ডিফেক্টস নাই, কিন্তু যখন কম্বাইন করে টেস্ট করলা ডিফেক্টস বের হয়। এদেরকে আমরা বলি ইন্টারফেস এরর্স বা ইন্টারফেস ডিফেক্টস। কেন? বিকজ অফ দ্য ইন্টারাকশনের জন্য, ইন্টারফেসিং এর জন্য ডিফেক্টস বের হয়। সো ইন্টিগ্রেশন টেস্টিং ইজ দ্য টেস্টিং অফ 2 or more units together to identify interface errors. নেক্সট, যখন ইন্টিগ্রেশন সব ইউনিট ইন্টিগ্রেট হয়ে গেল, দেন গোটা সফটওয়্যারটা আমরা টেস্ট করব against the requirements. এটাকে বলি আমরা সিস্টেম টেস্টিং, S for system testing. System testing is a formal testing which is conducted on the whole integrated system. So integration testing is a prerequisite for system testing. So you must have completed integration testing before you go system level testing. আর সিস্টেম লেভেলে অনেকগুলো টেস্ট আছে, আমরা দেখব। There is a broad classification of system level testing. We'll see at the end of the semester, শেষের দিকে দেখব যে একটা টেস্ট অনেক রকম টেস্ট আছে এখানে। আচ্ছা, দেন লাস্টলি অ্যাকসেপ্টেন্স টেস্টিং। তো ক্লায়েন্ট যে তোমাকে রিকোয়ারমেন্ট বলেছিল ফিচার্স, যে এই ফিচার্স থাকতে হবে, ওরা দেখে নিবে না নেওয়ার সময়, ডেলিভারি নেওয়ার সময়? হ্যাঁ, দেখে নিবে। এটার নাম হচ্ছে অ্যাকসেপ্টেন্স টেস্টিং, A for acceptance testing. So acceptance testing is a formal testing preferably done by the end users and customer. ওরা দেখে যে ওদের যে অ্যাকসেপ্টেন্স ক্রাইটেরিয়া দিয়েছিল সেগুলো ফুলফিল করে কিনা, সেগুলো আছে কিনা, ফিচার, তারপরে ইউজার ফ্রেন্ডলি কিনা, এইসব জিনিসগুলো দেখে। তো এই 4টা লেভেল আছে টেস্টিং এর, 4 levels of testing: unit testing, integration testing, system testing, acceptance testing. So first, unit testing is the testing of one individual unit only. Who gonna conduct unit testing? কে করে? প্রোগ্রামার, যে কোড লেখে সেই সাধারণত করে। So unit testing is the testing of one individual unit only. Unit testing is the testing of one individual unit only, usually done by the programmer. সাধারণত প্রোগ্রামারই করে, টেস্টাররা করে রেয়ার কেসে করে, আর বাংলাদেশে আরো বেশি করে। What technique we use at unit level? White box. Usually we use WBT, white box testing technique use করি আমরা। Next, integration testing. Integration testing is the testing of 2 or more units together to identify interface defects. দুই বা ততোধিক ইউনিটকে কম্বাইন করে যখন আমরা করি, একটার সাথে আরেকটা করব, 2টা 3টা 4টা 5টা, এরকম উই কিপ ইন্টিগ্রেটিং। তো এই ইন্টারফেস এরর আইডেন্টিফাই করা হলো মেইন অবজেক্টিভ ইন্টিগ্রেশন টেস্টিং। So integration testing is the testing of 2 or more units together to identify interface defects or interface errors. Who gonna conduct integration testing? Well, can be done by programmer, either programmer or test engineer, P/T. Programmer tester দুজনেই করতে পারে। What technique we use here at this level, at integration level? We use gray box testing, GBT, gray box testing, which is combination of white box and black box. Next, systemless testing.
System testing is a formal testing which is conducted on the whole integrated, completed system against the requirements. We're going to conduct system should be done by dedicated professional test engineers. Dedicated professional test engineer করা উচিত system testing. What technique we use at system level? We use BBT, black box testing. কেন? কারণ সিস্টেম লেভেলে তো ইন্টারনাল কোনো কিছু টেস্ট করা হয় না, এক্সটার্নাল বিহেভিয়ার ফিচার্স সেগুলো আমরা দেখি, বিহেভিয়ার এগুলো দেখি, ইন্টারনাল কিছু টেস্ট করি না, সো ব্ল্যাক বক্স টেস্টিং। নেক্সট, last level of testing, acceptance testing is a formal testing preferably done by the end users and customer for product evaluation. এই acceptance testing কাস্টমার টেস্টিং আমরা বলি। তো এখন ওয়েল এই acceptance testing কে করে? মাল্টিপল অপশনস আর দেয়ার। একটু বড় করে এটা আমাকে এই গোলাটা বড় করে বানাতে হবে আমাকে সার্কেলটা। বরং আমি লিখে নিই আগে। ওকে, ফার্স্ট হলো কি আমরা প্রেফার্ড, এইটা মাল্টিপল অপশন। একটা হলো অ্যাকচুয়াল এন্ড ইউজার, যদি অ্যাকচুয়াল এটা করানো উচিত যদি সম্ভব হয়। এন্ড ইউজার, কাস্টমার, অ্যাকচুয়াল এন্ড ইউজার বা কাস্টমার দিয়ে করানো উচিত যদি সম্ভব হয়। যদি তা সম্ভব না হয় কোনো কারণে, ঢাকা ব্যাংক বলে যে না আমরা তো আসলে এমপ্লয়ি হায়ার করি নাই, আমরা কিভাবে টেস্ট করতে পারবো না এটা। তারপরে অথবা বলতে পারে যে না আমরা তো টেস্টিং ফিস্টিং জানি না, টেকনিক্যাল পারসন নাই। তাহলে আরেকটা অপশন কি করতে পারে? থার্ড পার্টি ভেন্ডরকে দেওয়া যায়, থার্ড পার্টি টেস্টিং অর্গানাইজেশন। থার্ড পার্টি testing organization. Orgs, থার্ড পার্টি টেস্টিং ফার্ম দিয়ে করা যায়। অনেক আইটি ফার্ম আছে যারা শুধু ডেভেলপমেন্টে অন্য কাজ করে না, শুধু টেস্টিং এর কাজ করে। তো এখন বাংলাদেশে দুই একটা ফার্ম গড়ে উঠছে, আমি একটা জানতাম সিমবায়ো, তারপর অহনটেক, ওরাও করে শুধু টেস্টিং এর কাজ করে, বাইরের কাজ করে। ওই কান্ট্রি ম্যানেজার যে বাংলাদেশের ওর সাথে আলাপ হয়েছিল, কি যেন জুলার বিন কামাল নাকি যেন বাংলাদেশের কান্ট্রি ম্যানেজার নেই। তাহলে এটা একটা অপশন আছে না, থার্ড পার্টি দিয়ে করানো টেস্টিং করাতে। আর এটাকে পরবর্তীতে আসবে আমাদের, আমি লিখে রাখি এখনই, এই আমাদের জেফতিয়ানে বইতে পাবা এটা IVNV, ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিফিকেশন অ্যান্ড VNV মানে ভেরিফিকেশন এন্ড ভ্যালিডেশন, এটা মনে রাখতে হবে। ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিফিকেশন এন্ড ভ্যালিডেশন টিম। ইউএস এর যে গভর্নমেন্ট প্রজেক্টগুলো হয় বেশিরভাগই তোমার এই এক্সটার্নাল এই টেস্টিং ফার্ম দিয়ে টেস্ট করা হয় আরেকবার। ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিফিকেশন এন্ড ভ্যালিডেশন টিম দিয়ে করানো হয়। আচ্ছা, আরেকটা অপশন আছে, সেটা হলো কি ঢাকা ব্যাংক বলতে পারে যে তোমরাই আরেকবার টেস্ট করে দাও। তখন কি করা হবে? তোমার ফার্মে একটা বেটা টিম ক্রিয়েট করা হবে, বেটা টিম। এই টিমে কারা থাকে? নন টেকনিক্যাল পারসন। একটা তোমার ফার্মে তোমরা তো ডেভেলপ করেছো, তো তোমার ফার্মে কিন্তু তোমার টেকনিক্যাল ছাড়া নন টেকনিক্যাল ডিপার্টমেন্ট আছে না, মার্কেটিং ডিপার্টমেন্ট, সেলস ডিপার্টমেন্ট, অ্যাকাউন্টিং ডিপার্টমেন্ট, হিউম্যান রিসোর্স ডিপার্টমেন্ট না, ওখান থেকে দে মিমিক দ্য এন্ড ইউজার্স অফ ঢাকা ব্যাংক। ওরা ঢাকা ব্যাংকে এন্ড ইউজার সেজে ওরা করবে। তো দেখো এখানে কিন্তু অনেকগুলো অপশন আছে, বাট এইটা হলো প্রেফার্ড অ্যাকচুয়াল এন্ড ইউজার্স এন্ড কাস্টমার্স, এইটা হলো প্রেফার্ড। সম্ভব হলে এটাই করি, কারণ ওরাই তো আসলে ইউজ করবে, ওদেরকে দিয়ে করাইলে সবচেয়ে ভালো হবে। যে ওদের কাছে তুমি তো টেকনিক্যাল মানুষ, যারা টেকনিক্যাল মানুষ তোমার কাছে ইজি মনে হবে, কিন্তু আসলে কতটা এটা ইউজার ফ্রেন্ডলি, তো ওদেরকে দিয়ে করাইলে সবচেয়ে ভালো হয়, তাই না? ওরাই তো সিস্টেমটা ইউজ করবে এরকম। আর এখানে আমরা কোন টেকনিক ইউজ করি? অ্যাকসেপ্টেন্স লেভেলেও আমরা কি করি? BBT। এখানেও উই ইউজ দ্যাট ব্ল্যাক বক্স টেস্টিং টেকনিক। এই সাইফি হোয়াইট বোর্ড দেখতে পাচ্ছো? Yes, sir, I can. Okay, students. So these are the 4 levels of testing. Unit testing, integration testing, system testing, acceptance testing. Once again, unit testing is the testing of one individual unit only, usually done by the programmer.
Usually we use white box testing technique. আমি frequently এই ওয়ার্ডগুলো ইউজ করব। Typically, usually এগুলো মনে রাখতে হবে তোমাকে। সবসময় প্রোগ্রামার করে না, টেস্টারও করে, আর বাংলাদেশে বেশি করে। Integration testing is the testing of two or more units together to identify interface defects. Programmer or tester can conduct these types of testing. At integration level, we use gray box testing technique, which is the combination of white box and black box testing. System testing is a formal testing which is conducted on the whole complete and integrated system. Should be done by dedicated professional test engineer. At system level, we use black box testing technique. Last level, acceptance testing is a formal testing preferable done by the end users and customer. আমরা প্রেফার করি অ্যাকচুয়াল এন্ড ইউজার কাস্টমার দিয়ে করানোর জন্য। সম্ভব যদি না হয় ওই থার্ড পার্টি টেস্টিং ফার্ম দিয়ে করানো যায়, অথবা ডেভেলপার ফার্মই একটা বেটা টিম ক্রিয়েট করে আবার করতে পারে। আর এখানে আমরা কি করি, ব্ল্যাক বক্স টেস্টিং টেকনিক অ্যাপ্লাই করি। তো এই হলো 4টা লেভেল, ঠিক আছে। আর এর বাইরে আরেকটা আছে আমি বলবো, যেটা তোমার বইয়ে নাই বা কোনো বইতে থাকে না। এটা হলো এই সিস্টেম টেস্টিং এর পরে অ্যাকসেপ্টেন্স টেস্টিং আগে একটা পারফরম্যান্স টেস্টিং বলে কথা আছে। পারফরম্যান্স টেস্টিং এখানে জায়গা কম, ঠিক আছে। এখানে উপরে নিচেই লিখি পারফরম্যান্স টেস্টিং। সাইফি দেখা যায়? ইয়েস স্যার, দেখা যাচ্ছে। পারফরম্যান্স টেস্টিং, টেস্টিংটা লিখলাম না আর কি, ওকে, জায়গা আছে। পারফরম্যান্স টেস্টিং is a distinct level of testing in industry in developed countries. বুঝতে পারছো আমার কথাটা? উন্নত দেশ যেমন ইউএসএ, it's a distinct level, it's considered a distinct level of testing in industry. তো উন্নত দেশের তোমার আইটি ফার্মগুলোতে এটা ডিস্টিংক্ট লেভেল, এর জন্য আলাদা পারফরম্যান্স টেস্টিং টিম থাকে একটা আলাদা, ওরা লোড টেস্টিং, স্ট্রেস টেস্টিং, ভলিউম টেস্টিং এগুলো করে। So don't forget that. But if in the interview if you are asked, then you at first you say the 4 first levels: unit testing, integration testing, system testing, acceptance testing. Okay, but performance testing is a distinct level of testing in the industry in developed countries. উন্নত দেশের আইটি ফার্মগুলোতে থাকে, বাংলাদেশে। আর একাডেমিতে ইউনিভার্সিটিগুলোতে যেখানে পড়ানো হয় সেখানে 4টা লেভেলে পাবা। ওই আইএসটি কিউবি ওরাও 4টা লেভেল, সব বইতে এটা স্ট্যান্ডার্ড মোটামুটি সব জায়গাতে। তোমাকে জিজ্ঞেস করলে তাহলে এই 4টা লেভেলের কথাই বলবা প্রথমে, আর তারপরে যদি ফার্দার জিজ্ঞেস করি দেন ইউ সে ইট। ওকে, সো স্টুডেন্টস ইউ ক্যান টেক এ স্ক্রিনশট অফ দিস হোয়াইট বোর্ড। তোমরা ছবি তুলে রাখতে পারো, কোনো বইতে নাই এরকম পাবা না ছবি, তুমি এরকম ছবি। এই ছবিটা দেখলে কিন্তু দেখা যায় যে কোন লেভেলে কে টেস্ট করে, কোন লেভেলে কোন টেকনিক অ্যাপ্লাই করা হয়। না দেখো সব কিছু আছে, অনেক কোশ্চেনের অ্যান্সার তুমি জানা হয়ে যায়। তুমি এখানে পরীক্ষা দিবা এআইবিতে অথবা জবের যখন ইন্টারভিউতে যাবা, তুমি অনেক কোশ্চেনের অ্যান্সার এখানেই আছে। দেখো এই ছবিটা যদি মনে রাখো, তুমি তোমরা স্ক্রিনশট নিয়ে নিতে পারো স্টুডেন্টস, ছবি তুলে রাখতে পারো, স্ক্রিনশট রাখতে পারো। এই ছবিটা মনে রাখলে অনেক কিছু মনে রাখা যায়। দেখো কোন লেভেলে কে টেস্ট করে, তারপরে কোন লেভেলে কোন টেকনিক আমরা ইউজ করি, এই সব জিনিসগুলো দেখা যাচ্ছে কিন্তু এখানে, ঠিক আছে। সো do you have any questions, friends? Do you have any questions? এই ছবিটা যদি তুমি মনে রাখো, এই জন্য বললাম যে স্ক্রিনশট বা ছবি তুলে রাখো, যে তোমার এখানে আমাদের এআইবিতে যে পরীক্ষা দিবা তুমি, বিভিন্ন কুইজ এক্সাম এগুলির জন্য, আর ফিউচারে যখন চাকরির জন্য জবের জন্য ইন্টারভিউতে যাবা, রিটেন ভাইবা যাই হোক না কেন, হোয়াট এভার, তোমাকে অনেক হেল্প হবে। এই ছবি থেকে আমরা বুঝতে পারি যে না লেভেল কয়টা, তারপর কোন লেভেলে কে টেস্ট করে, কোন লেভেলে কোন টেকনিক আমরা ইউজ করি, এইসব জিনিসগুলো আমরা দেখতে পারি, ঠিক আছে। আর ইজ দেয়ার এনিবডি নিউ টুডে? এমন কেউ কি আছে যে আজকেই ফার্স্ট ক্লাস? Nafisa, is it your first class? Yes? No? Okay.
So you must read the lecture slides carefully. Also you have to carefully, you must listen to the lecture also. স্লাইডে সবকিছু থাকবে না, অনেক কিছু বলবো, এই যে হোয়াইট বোর্ড অনেক কিছু দেখাবো, এগুলো মনে রাখতে হবে। So if you don't question, then so I'll take your attendance. So attendance please, how many? 35. So I'm gonna upload the lecture very soon. এখনই আপলোড করে দিব আমি, no problem. So if you don't have any question, then that's all for today. Any questions, friends? So you understood everything? স্যার বাসায় গিয়ে একটু দেখতে হবে, হ্যাঁ, স্যার একটু স্লাইডগুলো দেখতে হবে। হ্যাঁ, শুধু স্লাইড দেখলেই হবে না, কিন্তু স্লাইড দেখলেই হবে না, ভালো করে পড়তে হবে, বুঝতে হবে, না বুঝলে আমাকে জিজ্ঞেস করবে আবার নেক্সট ক্লাসে, অথবা টিমসে যখন আমাকে দেখবা বা নেক্সট ক্লাসে। আর তার আগে পড়তে হবে ভালো করে তুমি, ঠিক আছে? So then okay, then that's all for today. আজকে আগে ছুটি দিয়ে দিলাম তোমাদেরকে, আগে ছুটি পেয়ে গেলাম। So okay, ওয়ালাইকুম আসসালাম, thanks a lot and you have a good day. ভালো থাকো সবাই।